کے ساتھ ان کا سواگت. بہت شکریہ مکل بھائی، بہت شکریہ آپ کا. میں سب سے پہلے آج کی اس خوبصورت محفل جو مزدور دیوس کے موقع پر محترم پاری صاحب کی یاد میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی خوبصورت انداز میں ہماری بہن منجو شریواستو جی نے اور ان کے اس میڈیا فوٹوگرافرز کلب کے تمام ذمہ داروں نے سجائی ہے. آج کے صدر علی وقار محترم واصف فاروقی صاحب اور دیگر ہمارے تمام سینئر شعراء کرام سے اجازت چاہتا ہوں کہ اجازت دیں تو میں چند شعر حاضر کر کے سب سے پہلے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. پاری صاحب کا بہت ذکر ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ظاہر ہے کہ ان کی خدمات اور انہوں نے جس تحریک کو شروع کیا ہے، آج جو میڈیا فوٹوگرافرز کلب کے لوگوں کے چہروں پر چمک نظر آ رہی ہے، اس میں پاری صاحب کی محنتوں کا وہ اثر ہے جو ہم آج بھی ان کے یہاں نہ موجود ہونے پر بھی محسوس کر سکتے ہیں. مجھے ہوش نعمانی صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے. ہوش نعمانی صاحب نے کبھی کہا تھا کہ وہ تو بتا رہا تھا کئی روز کا سفر، وہ تو بتا رہا تھا کئی روز کا سفر، وہ تو بتا رہا تھا کئی روز کا سفر، زنجیر کھینچ کر جو مسافر اتر گیا. کیا بات ہے. وہ تو بتا رہا تھا کئی روز کا سفر، زنجیر کھینچ کر جو مسافر اتر گیا. اب میں اپنے کچھ شعر حاضر کرتا ہوں. ارشاد. 4 مصروں سے شروعات کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اگر آپ نے تھوڑا بہت نواز دیا تو ایک غزل پڑھنے کی ہمت کروں گا، ورنہ کام ہو جائے گا. 4 مصروں میں ہی میں اپنا کام تمام کروں گا. عرض کیا ہے کہ اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے، اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے، وگرنہ حرف غلط کی طرح مٹا بھی دے. اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے، وگرنہ حرف غلط کی طرح مٹا بھی دے. تمام عمر سفر ہی اگر مقدر ہے تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے. تمام عمر سفر ہی اگر مقدر ہے، بہت شکریہ محترم، تمام عمر سفر ہی اگر مقدر ہے تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے، تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے. یہ بھی ایک مطلب میرا سن لیجئے کہ الفاظ بک رہے تھے خریدے نہیں گئے، الفاظ بک رہے تھے خریدے نہیں گئے، اسکول ہم غریبوں کے بچے نہیں گئے. الفاظ بک رہے تھے خریدے نہیں گئے، اسکول ہم غریبوں کے بچے نہیں گئے، اسکول ہم غریبوں کے بچے نہیں گئے. ایک غزل شروع کرتا ہوں اور یہاں آپ کی محبتیں مجھے ملے گی تو میں وہ شعر حاضر کروں گا. کہ مطلب کیا ہے کہ گفتگو کرنی ہے ہم دونوں کو صبح و شام کی، گفتگو کرنی ہے ہم دونوں کو صبح و شام کی. اے غزل آج کی یہ رات تیرے نام کی. کیا بات. گفتگو کرنی ہے ہم دونوں کو صبح و شام کی، گفتگو کرنی ہے ہم دونوں کو صبح و شام کی. اے غزل آج کی یہ رات تیرے نام کی، اے غزل آج کی یہ رات تیرے نام کی. بس غزل کہنا غزل پڑھنا غزل سے بات چیت، بس غزل کہنا غزل پڑھنا غزل سے بات چیت. ایک مدت سے یہی مصروفیت ہے شام کی. کیا بات ہے. بس غزل کہنا غزل پڑھنا غزل سے بات چیت. ایک مدت سے یہی مصروفیت ہے شام کی. اور عشق والوں کی نظر میں درد ہے صنف سخن،
वाह इश्क वालों की नजर में दर्द है सिर्फे सुखन, वो रुबाई मीर की हो या गजल खयाम की। क्या बात है, वाह 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 की नजर में दर्द है सिर्फे सुखन, वाह इश्क वालों की नजर में दर्द है सिर्फे सुखन, वो रुबाई मीर की हो या गजल खयाम की, वो रुबाई मीर की हो या गजल खयाम की। चंद सिक्कों के बस जब बेच दी दस्तार तक, चंद सिक्कों के बस जब बेच दी दस्तार तक, फिर ये सर बच भी गया तो जिंदगी किस काम की। क्या बात है, वाह 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 दस्तार तक फिर ये सर बच भी गया, फिर ये सर बच भी गया तो जिंदगी किस काम की, फिर ये सर बच भी गया तो जिंदगी किस काम की। एक चाय, एक दो सिगरेट और कुछ रुपये। आजकल सोशल मीडिया पर हर रोज इस तरह की पोस्ट आती है कि साहब मुशायरों में जो शायर हैं उनमें 80% 90% मुतशायर हैं, यानी जो शायर नहीं है ऐसे लोग मुशायरों पे काबिज हैं, कब्जा किए हुए हैं, और जिनको मुशायरों में होना चाहिए उनको जगह नहीं मिल रही। मेरा मानना यह है कि मुतशायर किसी फैक्ट्री में नहीं बनते, मुतशायर किसी शॉपिंग मॉल में नहीं मिलते, हर मुतशायर के पीछे एक शायर खड़ा होता है। मैं उसको उसकी निशानदेही कर रहा हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। चंद सिक्कों के एवज जब बेच दी दस्तार तक, फिर ये सर बच भी गया तो जिंदगी किस काम की। एक चाय, एक दो सिगरेट और कुछ रुपये। वाह एक चाय, एक दो सिगरेट और कुछ रुपये, कौड़ियों के भाव में हमने गजल नीलाम की। क्या बात है, वाह वाह एक चाय, एक दो सिगरेट और कुछ रुपये, कौड़ियों के भाव में हमने गजल नीलाम की, कौड़ियों के भाव में हमने गजल नीलाम की। और यहीं से भाई मोइन अलवी साहब ने तसव्वुफ की गजल सुनाई थी, तो वहां से मुझे थोड़ी सी तहरीक मिली है। गजल के 3-4 शेर पढ़ूंगा जल्दी जल्दी, और वहीं से फिर आपसे इजाजत। अर्ज किया है कि कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं, क्या बात है, वाह हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, बस एक बार पुकारूं तुझे मोहब्बत से, फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं, क्या बात। फिर उसके बाद हमेशा को बेसदा हो जाऊं। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। क्या बात। मुझे यकीन है ये बात गैर मुमकिन है, मैं सच के साथ रहूं, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं, मैं सच के साथ रहूं और गुमशुदा हो जाऊं। मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे, मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। क्या बात है, मेरे खुदा मुझे एक ऐसी शब अता कर दे कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। और संजय भाई ये मक्ता देखिएगा कि अपने आप से कुछ देर को जुदा हो जाऊं। गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, गजल की राह पे यूं साथ हम चले फर्रुख, तुझे रबीक बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं, तुझे रबीक बनाऊं मैं काफिया हो जाऊं। कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, कुछ इस तरह से तेरे इश्क में फना हो जाऊं, हवा बनाऊं तुझे और मैं दिया हो जाऊं। बहुत शुक्रिया।